Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Okay, somebody used to tell the gospel is for free, Евангелието е безплатно, but the bring gospel it's cost. но да го занесеш до хората струва пари. I don't know how Philip does. Philip from the Bible. Аз не знам как се го прави това в църквата в Филипи. But Philip, the name. But the Bible tells to us he was replaced from the place to place. Обаче сещате ли се, че имаше един от учениците на Исус Филип, който беше буквално телепортиран от едно място на друго място. My faith is not still there. Аз още нямам такава вяра, колкото ме телепортира. I have to use the car. Аз трябва да използвам кола. And I have to fill it with the gas. And it's cost. The electricity in this room, it's cost. The gospel what we preach, it's free. Because the Jesus Christ, our Lord, He paid it for it. Maybe you notice I want to talk about the subject finances or money. Many people don't like this subject. I am not going doing offering. I will let on the local pastor. But I just want to share it some principles. The Bible told to us in the Gospel of John 3:16 that God so loved the world that He gave His only begotten Son. The God's nature, it's giving. Usually we are connecting this scripture. We are preaching him on the crusades. We try to convince people, or we try that the Holy Spirit will convince people through this Bible scripture. И ние се опитваме, като кажем този библейски стих, Святия Дух да докосне хората. God loves you so much, so come to Him. But I believe there is something more. No, God is showing to us His nature. Because in the salvation, when Jesus was on the cross, He didn't just pay for our sins. Yes, it's the main and it's topic of the gospel. Because this is the very central. We want that the people will come and receive Him, that their sins will be forgiven. But also when He was on the cross, He take on Himself any punishment, any poorness, you know, any prokletstvo, every curse. It was put it on Him. So the Bible showing us His nature. In the Luke chapter, in the Gospel of Luke, chapter 7, 38 verse. Can you read it? Give a full measure, shaken. When I moved to Serbia, my neighbor, he's agriculture, he's farmer. And I think they was packing the potatoes. I'm just sorry now. They had something with 3 legs.
три крака with circle, и с нещо кръгло и как се събират картофите. and they put jack. И там слагаха нещо като буркан And they put the potatoes there. и вътре слагаха картофите It was full. и се пълнише догоре. But suddenly, Обаче изведнъж he take it, той го вдигна, той като сак he shake it, и го разтърси така, And- това валче it was missing like 1/3. и отгоре се освободи толкова място за още нови картофи. And he put it again. И той сложи още картофи вътре. And I just start understand what God is speaking to И here. аз тогава започнах да разбирам какво говори Господ в този стих в Лука. The Bible challenge us Библията ни предизвиква, that we will give че ние да даваме full measure, с пълна, shaken, че Той ще ни даде пълна мярка, стъпкана. and such a measure will be given to стъпкана. us. И по този начин Той ще ни даде, когато ние даваме така, и Той ще ни даде по този начин на нас. You know, several years ago, Преди няколко години I was in big need. аз бях в една голяма нужда. We have to pay some bills. Трябваше да платиме много големи сметки. And these days, it was in Slovakia. И тогава бях в Словакия по това време. I was selling vegetables, Продавах зеленчуци. and already I was involved with some publishing in Slovakia. И тогава вече бях започнал да издавам книги в Словакия. And the bill arrived, И пристига сметката. and I had few days to pay it. И трябваше, имах няколко дни да платя сметката. The church owed me some money for the Bibles what I supply. Сега, църквата ми дължеше пари, защото аз съм бях дал Библии. And I was thinking, И почнах да си it was just half money what I need. тези пари, които ще ми дадат от църквата, бяха само половината пари, от които имам нужда за сметката. I was calculating. Почнах да си правя някакви сметки. If I will ask pastor, I'm in big Ако отида и кажа на пастора, necessary, имам голяма нужда, give me, трябват ми пари, дай ми пари. it's still not enough. Нали, дори и тогава да ми ги платят, тия пари пак няма да ви са достатъчни. But in the prayer together with my wife, Обаче с жена ми започнахме да се молим заедно we make decision. и взехме решение. And we told to pastor, we are setting free church from this И bill. отидахме и казахме на пастора, You don't have to pay the Bibles to us. църквата няма нужда да ни ги плаща тези Библии. Ние ви освобождаваме от тази сума. And we were still thinking how we will pay. Обаче си мислихме в главата как ще си платим сметките. But there was big peace in our hearts. Но в сърцата ни имаше огромен мир. In few days, След няколко дни we got letter. получихме писмо. I think it was from Latin America. Мисля, че това писмо беше някъде си от Латинска Америка. I don't know no one Да there. ви кажа, никой не познавам там. And in the letter it was, I am the Christian. И в писмото пише така, аз съм християнин. On the night I have the dream. И с нощи имах сън. And God gave me your address. И в съня ми Бог ми каза вашия адрес. And told me send you this money. И ми каза да ви изпратя тези пари. And there was enough И тези пари бяха достатъчно to pay my bill. да си платя сметката. And there 50 euros left over. И даже останаха още 50 евро отгоре. Because if you are dealing according God's principles, Защото ако вие действате според Божите принципи you give good measure, и вие давате добра мярка, shaken measure, търсена, стъпкана, the same will be given по to you. същия начин ще ви бъде дадено и на вас. Amen? Амин. I don't believe American gospel. Аз не вярвам на някои от американските... I don't believe American prosperity. I don't believe. Не вярвам в това, което проповядват някои американски проповедници за просперитета. I believe the Bible prosperity. Аз вярвам на библейския просперитет. And Bible showing us to how to prosper. И Библията ни показва как да благоуспяваме. Many times we are hearing, give, Много пъти слушаме това. Давайте, давайте. and it will be given back to И you. ще си даде. And sometimes people calculate it. И някой път хората почват да си пишат и да си правят сметки. If I will give now, Сега, ако даваме сега толкова, I will give 10 leva. ще дам 10 лева. God will pay me 40, Бог ще 60, ми 100, върне 40-кратно, 100% back. So I will get, Значи, Бог ще I will get 1000 leva back. Бог ще ми даде 1000 лева. No, it's not functioning this way. Вижте, нещата не работят по този начин. You know, I find out something. Аз съм открил нещо. It should be your style of living.
Вие трябва да живеете по този начин. Това трябва да бъде вашият начин на живот. Maybe you are asking why I should give. И може би се питате защо трябва да давам. The Bible tells to us Библията ни казва in 1 Peter 2:9 Първо Петрово 2 глава 9 стих. that we are the priesthood. Ние сме царското свещенство. We are the priests Ние сме свещениците. and the kings or prince and princesses. Ние сме царе и свещеници. So if we are people like this, Така че ако вие сте такива царе и свещеници, just very few years, 2 or 3 years ago, преди 2-3 години, when the Serbian citizens they need visa to European Union, сърбите всъщност, нали знаете, че на тях им трябваха визи, за да отидат в Европейския съюз. one friend of mine, I need him that he will go with me, that he will travel with me. Аз трябваше да пътувам с един мой приятел. And of course we need visa for him from Slovakian embassy. И тогава трябваше да отидем до словашкото посолство, за да ни издадат визи. So we check out what we need, everything that we will fulfill every requirement for И visa. тръгнахме по списъка там да проверяваме всички документи, които са ни необходими да ги попълним за виза. We find out when embassy is working. Open hours, we find out. Видяхме кога е работното време на посолството. We drive down to Belgrade, Качихме се на колата и отидохме с колата до Белград. come to Slovakian embassy, Отиваме в словашкото посолство за визи. and in front of the embassy there was the queue, 20 or 30 people. И пред посолството имаше опашка 20-30 човека, които чакаха. And I don't know what's happened. Сега не знам какво стана. I just was walking to the security man there. Аз отидах при пазача. Excuse me, И аз му казах, извинете. what shall we do? Какво трябва да направим? And suddenly, И изведнъж. no problem. Няма проблем. They're waiting for you. Чакат ви. Come in. Влизайте. Everybody, Serbians И was, цялата опашка е така, след като така ме гледат. oh, he's important man. Той трябва някаква важна клечка да е. He has some connections there. Много яки връзки. And they took us directly to the И pulpit, заведаха точно най-отпред там на гишето. and the lady behind the desk, И жената на бюрото. I start talk to her. Аз почвам да й приказвам. I need visa for my friend. И казвам, така имам нужда от виза за моя приятел. The consul just stood up, come И тогава outside to shake my hand. консула излезе от някаква вратичка, заобиколи бюрото и дойде да ме поздрави. And my Serbian friend asking me, И той е моя приятел сърбина. they knew you here? Вика, те вика, откъде те I познават? said, no, I see them first time. Аз съм за първи път, не знам. But I know who I am. Обаче вижте, аз знам кой съм аз. You know, I am the prince. Аз съм принца. I'm coming from the kingdom. Аз идвам от царството. What is about any kingdom? Царство, което е над всяко друго човешко царство. So if I'm giving, Така че ако аз давам, I'm not giving according to the economy that we are living. не давам според икономиката, в която живеем. You know, once I was listening some brothers, pastors talking. Един път слушах някакви брати пастори да си говорят. Oh, we are so poor. Оле, колко сме бедни. We cannot do this or do this or Може го no. направим, It's това, cost so може го much, so направим, and so and so and so. толкова, толкова е скъпо. And suddenly I told them, brothers, И аз се изведнъж ще викам, абе братя, I didn't hear any news. нищо ново не чух от вас. I didn't hear any new news. Нищо ново не чух от вас. I didn't read here. I didn't find here Нищо от това, което говорите, не го намирам тука. that kingdom of God is in recession. Не съм чул никаква новина да се казва, че Божието царство е в някаква икономическа The Bible tells to us, Нещо съм изпуснал тази новина. Библията ни казва, the God himself proclaim, че Бог, самият Бог всъщност mine is the провъзгласява, gold, че златото е mine is the мое, silver, среброто е мое. so says the Lord. Така казва Господ. You know, in the book of Genesis, В книгата Битие, I think it's the 3rd chapter, мисля, че в 3 глава е, God was showing to the humanity, Бог показа на човечеството. around this river there is the gold. И им каза така, зад тая река, като пресечете Around this river there are е the златото. precious stones, Там са скъпоценните камъни. diamonds or Там са no. диаманти или каквото и да е. Many people or many Christians are teaching and living poverty. Знаете ли, много християни получават и живеят в бедност. I don't believe poverty. Аз не вярвам в бедност. I believe the Bible prosperity. Аз вярвам в библейския просперитет. You know, but we have to change it. Но ние трябва да променим нещо. Not rich uncle in US.
Не да се надяваме на богатия чичко в Щатите. Guys, I'm from Slovak Да Republic. ви кажа, аз съм от Словакия, хора. I am from the poorest region in Slovakia. Аз съм от най-бедната област в Словакия. 30% unemployed people. В нашата област има 30% безработица. The people that are getting their income is around 200-250 euros a month. Хората, които едва намират работа, печелят някъде към 400 лева на месец. I moved to Serbia. Аз се преместих в Сърбия. Nobody's caring for Serbia. На никой не му пука за Сърбия. You know, the Serbs are blind for everything. И сърбите са сляпи за всичко. But God is my supplier. Обаче Бог е моят източник. If you still start live according to His principes, Ако започнете да живеете според неговите принципи. the Gospel of John, В Евангелието на Йоан, first chapter 12 scripture is telling to us първа глава, 12 стих, that He gave us power and authority like His sons. че Той ни е дал сила и власт като негови синове. Why I can give? Why I can give? Because I am son Защо мога да давам? Защото съм син of the Heavenly Father. на небесния баща. The guys, И хора, my father, моят баща, your father, вашия баща, he owned the earth. той е този, който притежава цялата земя. So it's mean he owned the Swiss bank. Да ви кажа ли? Това означава, че той притежава Hallelujah! Световната банка. He owned this. Той притежава банката. But Но we have to start raise this life standard. Но ние трябва да промениме стандарта си на живот, начина си на живот. Amen. Амин. And the preacher, проповед, Екзекляс, В Еклесиаст, 11:1, 11 глава, първи стих, there is written пише, that each seed че всяко семе will reproduce ще произведе according the kind of seed. според вида си. You know, I believe this principle is very, 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 very strong. Аз вярвам в този принцип, много силно вярвам в този принцип. Can you see me? Watch me. When you give love, Когато даваш любов, you receive love. ти приемаш любов. Every seed, Всяко семе, according според itself, will вида reproduce. си, според себе си, то се възпроизвежда. If you give money, Ако даваш пари, you will receive money. ще получиш пари. In one point, my wife, she rebuked me to give the cups. Имаше един път жена ми направо ми се мъмри, защото аз раздавах такива чаши. We have so many cups at home. В къщи имаме толкова много чаши такива за кафе. You know, I just entered to the shop. Влизам в магазина. I was changing tiles or something like this. Не знам какво правих, нещо сменях плочки вкъщи или какво правих, не помня. And the mister behind the desk, палпилт. И господина там зад тезгяха. Oh, И вика, for you we have special имаме reward. един специален подарък за тебе. I said, why? И аз викам, що? I don't know, it just show up on your bill. И той продавач вика, не знам, що, но сметката ти е голяма, пише, че трябва ти да дадем подарък. We'll give you a set of cups. Ще ти дадем и комплект чаши. You know, Сервис. Just few months ago I've been in Budapest Преди няколко месеца бях в Будапеща and I stopped on the petrol station и спрях на бензиностанцията and I bought sandwich for me. и си купих сандвич. I paid, Платих си сандвича walking to my car, и се тръгвам към колата and this nice Hungarian lady, и една много хубава унгарска жена she was running after me. тръгна тича след мене. Actio, actio! Вика, имаме промоция. We have to give you Coke. Трябва да ти дадем Coca-Cola. Трябва да ти дадем една Кока-Кола. I didn't pay. Аз викам, аз не съм плащал за тая кола. It just show up on your И тя bill. вика, не бе, вика, понеже си направил такава сметка, I don't know why we have to give it трябва да you. ти дадем и Кока-Кола. No, it's something very small. Вижте, това са някакви малки неща. But when you start living, Когато започнете обаче да живеете по този начин, that will become your life standard. това ще стане вашият стандарт и начин на живота. You will see in everything Тогава вие ще започнете във всяко нещо да виждате God hands upon your life. Божията ръка върху живота ви. It's farm area here or farming area here? This is people. It's farm. Тук, You know, I don't know much about farming.
Аз да ви кажа, нищо не разбирам. Не разбирам много от земеделие, But what I understood, но това, което съм разбрала от земеделието, before you can seed, е, че преди да посадиш нещо, you have to plow. трябва да изореш земята. Big tractor, С големи трактори. and it depends what you are going Зависи какво sowing. посадиш, нали? So you are plowing so deep. Значи, ако посадиш нещо с различно рало. Malachia В Малахия, 3, 3 глава, 8 to 12. от 8 до Can you read it? 12 стих. Malachia 3. Малахия 3 глава, от 8 до 12 стих. А вие ме крадете. Yeah, I want that we will read it. We want to declare word of God. Добре, сега ще го прочетем това нещо и след това ще кажем Божието Слово. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Но вие питате, как ти крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият този народ ме крадете. Донесете всички десятъци в хранилището, за да има храна в дома ми. И опитайте ме сега в това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, за да излея благословение върху вас, така че да не стигне място за него. И заради вас ще смъмря поглъщателя и няма вече да поврежда рожбите на земята ви. И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на силите. Всички народи ще ви облажават, защото ще бъдете желана земя, казва Господ на силите. The Bible tells to us, Библията ни казва, bring your tithes донесете десятъците си to the house of the в Lord. хранилището в Божия дом. The tithing Десятъка, is not option. това не е по избор, It's commandment. това е заповед. But if you are not doing this with faith, Обаче, ако не си давате десятъка с вяра, you will never see results. никога няма да видите резултата. Yeah, it's God's commandment to the church, to the believers. Десятъка е Божията заповед към църквата и към вярващите. And also God is challenging you. И тук всъщност Бог ни предизвиква Try me, и се казва, опитайте ме, test me, пробвайте ме, if I will not care for you. дали няма да се погрижа за вас. Myself, I'm giving more than tithe. Аз лично да ви кажа, винаги давам повече от десятък. I am very clear in this. И затова съм много стриктен, ясен. I was doing from my small age. От най-ранна възраст. I was working for post office. It's Saturday. В събота работих като пощальон. I was taking newspapers. Разнасях вестници. My salary was like 2 or 3 euros a month. Заплатата ми беше цели 5 лева на месец. And I give it tithe. Обаче от тия 5 лева аз давах десятък. I held 12 or 13, something like this. I was teenager. Бях на 12-13 години. I give away tithe. Давах си десятък от And on това. Sunday I bring to the church. И в неделя си носих десятъка в църквата. Because the tithe, Защото десятъка it's like if you are plowing the field. е като това рао, като този трактор, с който орете нивата. If you don't plow, Ако не орете, if you don't prepare the field, ако не подготвите полето, you почвата, cannot sow. тогава не може да съдите. And many times people they try give something to the box, offer box. Много хора се опитват и дават дарения в кутията за дарения. But you have to plow before. Обаче, преди да посееш дарение, трябва първо да изореш. When I travel, Когато пътувам, almost everywhere, почти навсякъде, където ходя, people are coming and ask me, хората идват и ме питат. please pray for God's blessing upon my life. И ми казват, и ме молят, моля те, помоли се за Божието благословение върху живота ми. I've been in Czech. Бил Czech съм Republic. в Чехия. Nice Christian lady. Една много добра християнка Come, ask me, please pray about blessing upon my life. дойде и каза, моля те, помоли се за благословение върху живота ми. But the red light in my spirit. Обаче в духа ми светна една червена лампичка. Pardon, excuse me. И аз казах, извинете, Are you giving tithes? ти даваш ли си десятъка? The pastor was standing next to us. Точно до нас стоеше пастора. And she told me, no, И тя вика, не. I'm sorry, I will not pray for you. И аз си викам, съжалявам, няма се моля за And I can just see how the eyes of pastors are на пастора getting bigger. да се разшириха, станаха големи. And by the way, И между другото, you are cursed. и казах на жената, ти между другото, освен това ще си проклета. I was thinking that pastor will explode. В този момент си мислих, че пастора направо ще се взриви. The Bible tells this. Вижте, това го казва Библията. It's not my idea. Това не са някакви
мои измишлёци. I'm not so clever. Аз не съм толкова умен. God comes with this idea. Обаче това е идеята на Бог, това са Божиите думи. And many times the believers are thinking И много често вярващите си мислят, that we preachers, че ние пасторите, we have magic stick, ние имаме една вълшебна пръчица. abracadabraca, I will be blessed. И Simsalabim. Yes, simsalabim. И изведнъж си благословен. Lele. Cuckoo. Hallelujah. Станахме магиосници. You know, we cannot go against the word of God. Вижте, ние не можем да вървиме против Божието Слово. Срещу Because Божието if Слово. you are not obedient to His word, Защото ако вие не се покорявате на Словото Му, you are bringing direct cursing on your life. вие директно изливате проклетия върху живота си. Just last weekend on Macedonia, Миналата събота и неделя в Македония, you know, the lady come to me. една жена дойде при мене. Please pray for blessing. Моли се за благословение върху живота ми. And I told her the same. И аз си казах същото нещо. You know, and her answer to me was, И тогава тя ми каза така. you know, pastor, Знаеш ли, пасторе, my salary is so low. моята заплата е толкова малка. I thought, stop. И аз тогава спрях. Стига, махни. I wasn't asking you how big is your salary. Питал колко ти е заплатата. No, Bible tells to us, bring Библията се казва, донесете from any, от всяко нещо. you know, from any. От всяко нещо. One of my friends Един от моите приятели in Slovakia, в Словакия. he was our treasurerman, by the way, in the church. Той ни беше касиер в църквата. One day they lose the earring, the gold one. Един ден, His daughter lose it. един ден дъщеря му си загубила златната обица. It was some special gift from Някаква their обици, grandmama, grandpapa. някаква там прабаба, подарък, наследство, много скъпи златни обици. They turned away whole apartment. Обърнаха целият апартамент надолу с главата. They cannot find this gold earring. намерят тая златна обица. And they were sitting behind the table. И стояли около масата. And suddenly, И изведнъж he reminded this scripture from the Bible. той се сетил за този стих от Библията. I am giving tithes. И казва за десятъка. I am giving Аз tithes. давам десятък. And they start to pray this way. И тогава те започнали да се молят така. God, Боже, you promise us. ти си ни обещал. I am tithing. Аз ти давам I'm десятъка. faithful in this. Аз съм ти верен в And now това. I'm trying you. И сега аз те опитвам. Please show us where is this gold Моля earring. се, покажи ни къде е тази златна обица. And probably his wife, she got idea. И изведнъж на жена му е дошла една мисъл. Let's watch under the carpet there. Дай да погледнем долу под килима. And it was there. И намерили обицата. You know, she could vacuuming or they can lose the, Вижте, те могли тая обица да я смукнат с прахосмукачка, да but the Holy Spirit така. Обаче Святия Дух showed them. им е показал. And they had legally right И сега те са имали законно право stand on the word of да God застанат на Божието Слово and the word of God. и да вярват в Божието Слово. You know, many times people are coming to me Много често идват при мене хора and tell me, brother, и ми казват, брате, okay, I agree with tithing idea, добре, съгласен съм с десятъка, but обаче it's the Old Testament way. десятъка е само в Стария Завет. Това е старозаветен начин. I am a new covenant believer. Аз съм новозаветен вярващ. First Moses, Genesis, Genesis В Битие 14:20. 14 глава, We can see there is the first time tithing. в 14... Abraham and Melchizedek. 14. Yes, is it about- Yeah. В Битие 14 глава, когато се вижда първия пример за десятък. The before law. Сега, този пример за десятъка беше преди закона. Before the law come. Преди да дойде закона, Before commandments come. преди да дойдат Божиите заповеди, The same you can read in Hebrews 7:6. You can put the notes. Hebrews 7:6. искам да си ги запишете тези неща, после си ги прочетете. Значи това е Битие 14 глава 20 стих и Евреи 7 глава 6 стих. There's written that Abraham by the faith, И се казва, че Авраам чрез вяра, before the law come, това беше още преди Божия закон, he gave the tithes. той даде десятък. You know, and Abraham, И Авраам, his father of faith, той е нашия отец на вярата. his friend of God,
Той е приятел на Бога, се казва за него. In 1 Corinthians В 1 Коринтяни, 16:2, 16 глава, 2 стих. there is also, you can find it in the New Testament, Това го пише в Новия Завет. the tithing. За десятъка. Се казва, пригответе всеки това, което има да дава. Предварително, за да не събирам докато съм пред вас. В 1 Коринтяни 16 глава. You know, the Paul was writing to the church. Павел казва на църквата, Before I come to you, че преди да дойда при вас, each week, всяка седмица, set part away. отделяйте, You know, in these days, по това време, they was receiving the salary paid there per day or per week. Хората са си получавали заплатата или като дневна надница на края на деня, или в края на седмицата. I think UK you are getting per week. В Англия обикновено monthly and weekly. Yeah. В Англия по същия начин заплата някой път е получавал I think на седмица, also US they have each week. някой път на 2 седмици. В Щатите, например, се получава заплата всяка седмица. In our regions, Bulgaria, Serbia, Slovakia, Сърбия, Словакия един път в месеца. we are getting salary each month. Получаваме заплата на един път в месеца. No, so you can see in the New Testament. Така че може да видите в Новия Завет. It's not just the Old Testament. Тези думи ги има и там. Така че десятъка не е само за Стария Завет. It's also New Testament. Но всъщност го пише и в Новия Завет. I have one relative. Аз имам един роднина. He's Christian. Той е християнин. You know, and he quite believe poverty. И той обаче учи християни, дето вярват, че трябва да сме бедни. Or they are preaching poverty. И проповядват бедност. Once I was sitting with him. Един път бях с него, седяхме се. By the way, he's elder of the church. Между другото, той е дякон в църквата. And he started to explain me how poor we should be. И той започна да ми обяснява колко трябва да сме бедни. Also, he was showing me from the Bible how poor Jesus was. И ми показва там в Библията колко е бил беден Исус. You know, and he was going on like maybe 30 minutes like this. 30 минути ми ги приказва тия работи. And I was just quiet. И аз през цялото време така си мълчах. I was just watching him. Аз го наблюдавах. And I told him, excuse me. И аз му казах, извинявай. The Bible tells to us Библията ни казва, that we give away everything and follow Jesus. че ние трябва да дадем всичко и да следваме Исус. And also you mention И ти каза, that Jesus was such a poor че Исус беше толкова беден, that didn't have even where to put the head. че нямаше дори къде да положи глава. Please, I don't understand. И аз му викам така, моля ти се, нещо не ги разбирам тия Can you работи. explain me why you have your flat? Ти, като вярваш в това нещо, ти защо имаш апартамент? Why you don't have car? Защо имаш кола? Why you are working for money? Защо работиш за пари? Immediately, И изведнъж, веднага, he changed the subject. той смени темата на разговор. You know, the religion people, И искам да ви кажа, религиозните хора, they will try, don't talk about the money. и те ще ви кажат, стига сте говорили за пари. But if God can hold your wallet, Обаче ако Бог е този, който държи портмонето ви, he can hold the whole of you. тогава искам да ви кажа, че той може да хване целия вас. I don't know how it's in Bulgaria, Не знам как са нещата в България, but in Slovakia обаче в Словакия and Serbia, и в Сърбия, I will give you, brother, I will give you everything. брате, всичко ще ти дам. But don't touch my wife, Ама не ми докосвай жената, my car, колата and my wallet. и портмонето. You can have everything what you want. Всичко ще ти дам, брате. You know, if God can hold of your wallet, Вижте, ако Бог може да ви хване портмонето или портфейла, because in the tithing, защото десятъка, I don't know, do you have from Derek Prince the book about the giving money? They probably have not read it. You know, there is one book from Derek Prince. We have it in Bulgarian. Yeah, I was reading when I was several years ago. God's will for your money. Something like this. има една книга от Ерик Принс, Божията воля за твоите пари. Тя има и на български. If you can find it, it will be good. Има, ако може да намерите тази книжка, не е много скъпа, 480, струва хубава книга. You know, many times we are just seeing, we are giving money. Много пъти за нас това е просто едно даване на пари. But in this money, Обаче тези пари, които ги даваме, you are giving yourself. знаете ли, в тях сте самите вие. You are giving your intellect. Вие си давате ума, You are giving your time. давате си времето. Amen. Амен.
It's not just money. Не са просто пари. But God wanna hold all of you. Бог иска да ви хване, да ви задържи целите. You know, I can start and I can talk you story after story. Мога да започна и да ви разказвам история след история след история. House where I live, Къщата, в която живея, it was bought by miracle. купихме я по чудо. No, many things what we are doing, И много от нещата, които правим, we are doing by miracle. ги правим по чудо. No, in my church, В църквата ми they already stop ask me вече не ме питат who will pay. кой ще плаща. Because I'm coming with very crazy ideas many Защото times. някой път ви кажа, много често ми идват някакви луди идеи. But I'm trying to be, really, God told us this. Но аз вярвам, че Бог ни ги е казал тези неща. They're just, Pastor, you sure? И те хората идват и викат, абе, пасторе, сигурен ли си? Yes. Сигурен съм. So we go Така че ще го правим това. and God supply. Пробваме и Бог е този, който дава. No, like church, Като църква, everything what we receive, every money what we receive, всички пари, които получаваме в църквата, we are giving 10% away. ние също като църква даваме десятък, 10% ги даваме някъде. Just few weeks ago, I was sitting with one Croatian couple. Преди няколко седмици бях с едно семейство от Хърватско. I don't know how much you know about Serbia-Croatia. Сега не знам колко знаете за отношенията между Сърбия и Хърватско там. They don't like each other Много не се харесват, не се обичат. because of the war, not Christians. Не говорим за християните, нали? Обаче те имало война между тях, между Сърбия и Хърватско. They've been in civil war. Има ли сте война? And this couple, the pastor, God was speaking to him, quit the job. И това семейство, Бог е казал на мъжа, който е пастор, и му е казал така: напусни си работата. Very, very well paid job. И това е била работа, която е била много добре платена. Много добре платена. They have 5 kids. Имат 5 деца това семейство. And he gave up the job. И той е напуснал работа. He owned money to bank to pay for his house. И той не си е бил изплатил къщата, трябвало да се изплаща. But he made the step of faith. Обаче го е направил тази стъпка на вяра. When he told me this, И когато ми го каза това нещо, immediately in my heart, изведнъж нещо в сърцето ми. like church, we will help you. И ме докосна и му казахме, ние ще ти помогнем като църква. You know, we was giving him 20 euro a month. И You were giving him. Yes, like church. И Not myself, like church. Нашата църква взехме решение да му даваме всеки месец по 20 евро. In Croatia, Да ви кажа, в Хърватско, this money is maybe enough for one day. с 20 евро ще живееш точно един ден. There is expensive everything. Защото там е много скъпо в Хърватско. Everything doubled in here. В Хърватско цените са 2 пъти повече, отколкото в Crazy prices. по-високи, отколкото в България. And just few weeks ago, I was sitting with this couple. И преди няколко седмици аз стоях с And това семейство. in the tears they told me, И те при сълзи ми казаха. you are just only church. И те казаха така: вие сте You are helping us. църква, която ни помага. And church from Serbia. И църква от Сърбия. Because we decide, Защото ние решихме, и вие сте църква от Сърбия. we will send the seed of faith. И ние решихме, защото ние бяхме решили, че ние ще посеем семе на вяра. This money cannot change his life. Вижте, с тези пари нищо не може да се промени в But we живота were му. sending the seed. Но ние всъщност изпращахме No, това you can семе, do something. че вие може да направите нещо. If you start looking yourself very limited. Ако гледате на себе си по един ограничен начин, If you start watching your wallet, ако започнете да си гледате портмонето, you will never do anything. никога няма да направите нищо. But if you will obey the word of God, Но ако вие се покорявате на Божието you know, Слово and you will follow the heavenly vision, и следвате небесното видение, guys, there is the destiny. и казвате, това е Бога на съдбата. There is the destiny Има съдба for any person. за всеки един човек. But also there is the destiny Но също така има и съдба for the church to fulfill it. за църквата, която трябва да достигне до тази съдба. The gospel is free.
Вижте, Евангелието е безплатно, But bring the gospel its cost. но всъщност струва пари да занесеш Евангелието някъде. You see, this building, it's small enough. Вижте, тук тази сграда е малка. It will cost money, rent bigger one. И в един момент тя ще ви стане малка, но ще ви трябват пари, за да вземете под найем по-голяма сграда. The equipment didn't fall down from heaven. И тук цялата тази апаратура не ви се плеснала на главите от No, небето. every of us, Всеки един от нас. we have to start doing our part. Ние трябва да извършим нашата част. You know, when we was printing the book Когато печатахме книгите, Battlefield of the Mind. има една книга, която се казва Бойното поле на ума. I was coming from Slovakia, Аз тогава се прибирах от Словакия driving through Hungary. и карах през Унгария. I have whole bunch of money what we need for the print the book. И с мене носих много пари, защото това бяха парите, които ми трябваха, за да отпечатаме книгата. Also, we had some money for one of our friend who was starting some church to help him. И освен тези пари, носих и други пари, които бяха за един наш приятел, който започваше нова църква и искахме да му помогнем. It was quite big money. Така че искам да ви кажа, носих All together. много пари носих в мене, така като си събирах и двете суми. We stopped on one Hungarian city. Спряхме в един унгарски град. We locked the car. Заключихме колата. It was on petrol station. Беше на Yeah. Беше на бензиностанция. And somehow I can see the car all the time. И през цялото време наблюдавах колата. Me and my wife went to toilet. Аз с жена ми отидахме вътре до туалетната. Take the coffee. Купихме си кафе. I think maximally 10 minutes. 10 минути някъде бяхме вътре. We went back to car. Отиваме, връщаме се при колата. No damage. Нищо и нямаше и на колата. I opened the car. Отварям колата. Sit and drive. Сядам. To Serbia. Тръгвам за Сърбия. Отивам се. When we arrive home, Като пристигнахме вкъщи, we are taking our bags, everything out. отваряме си чантите, изваждаме всичко от раници. And I asking, darling, И аз викам на жена ми, скъпа, where is the bag with laptop? къде е чантата с лаптопа? It should be on the back seat. И тя вика, нали беше I на say, задната седалка? it's not there. Ами няма я. You know, the panics, I start making panic. И изведнъж почнах да се паникьосвам. I start shake. Почнах да треперя целия. She make phone call to Hungarian police. Тя се обади на полицията в Унгария. My wife, she speak Hungarian. Защото жена ми говори унгарски. They told her we are sorry. И те полицаите викат така, ми съжаляваме. Hungarian nation is poor nation. Унгария е много бедна държава. You will never see it back. Няма да си видиш никога лаптопа обратно. You know, and I just crash. И аз тогава направо се стринах. No, next morning, Следващата сутрин I was sitting on the couch. седя си на дивана вкъщи. I am man of faith. И да ви кажа, аз съм мъж на вяра. Dear Jesus, Скъпи Исусе, help us. помогни ни. My wife, she is smaller than me. Сега жена ми е по-нисичка от мене. She come to me. Идва при мене. What are you doing? Какво правиш? I am praying for victory to Jesus. Моля се за победа на Исус. Stand up Ставай! and pray. Отивай да се молиш. You know, I stood up like Raketa. И да ви кажа да изправиш се като ракета направо. And we was shouting. И започнахме да викаме. We was praying. Молихме се. My neighbors Съседите, are Baptist. те са баптисти. I don't know what they was thinking of us. Не знам какво си помислиха за нас. But something was broken. Обаче в наш The peace of God come to my heart. нещо се причупи и Божия мир дойде в сърцата And ми. in the prayer I make declaration. И аз тогава започвам да се моля и да изповядвам неща. The devil, Дяволът. maybe you will success. И аз казвам, дяволе, може би ти си успял този път. That you will slower me. Сега малко ще ме забавиш. But I can promise you, Обаче ти обещавам, you will never stop me. няма да ме спреш. Because of this, Заради това, according to the Bible, защото според Библията, I pray и аз се моля, that will be given to me 7 times more back. и аз се моля да ми бъде върнато 7-кратно. And I will print more books. И аз ще отпечатам още повече книги. And we will help start more churches. И аз ще помогна на още повече църкви да започнат. You know, by miracle, И по чудо, we pay everything to the printing company. успяхме по някакъв начин да платим. We explaining what's happened, but in short time we paid him back.
Не стана веднага, но за много кратко време успяхме да And we получим. print more books. И сега аз печатам повече книги. Guys, it's about lifestyle. Но вижте, аз ви говоря за начин на живот. Can I be very open with you? И ще бъда много честен и откровен с вас. Can I be very open? Мога ли да съм откровен с вас? My salary, Заплатата ми it's 300 euro a month. 300. е 600 лева на месец. Somebody helping me to do ministry. На мене ми помагат, нали, за да бъда пастор, да съм служение. I am tithing more than 10%. Сега, аз давам десятък, който обаче десятък е повече от 10%. And from my salary, И от моята заплата, I am supporting somebody each month with 50 euro. аз давам на друго място, всеки месец давам по 100 лева. And I never ever see it И никога that we was lacking something in our не house. съм бил в нужда. Tim been in our house. Тим е бил вкъщи в нашия He дом. knows I'm prosper man. Той знае, че аз съм успешен човек. I am not American. Не съм американец. You know, I am the heavenly child. Аз съм небесно дете. You know, and I believe these principes. И аз вярвам на тези принципи. It's on you. Така че вие, You know, years ago I make decision. преди много години взех решение. I changed my type of thinking. Промених си начина на мислене. And I changed my type of speaking. И си промених начина на говорене. You know, honestly, I'm confessing all the time. The Serbia is the richest country in the world. И честно да ви кажа, постоянно изповядвам така. Сърбия е най-богатата държава в света. I live in the country honey and milk. Аз живея в земята на мед и масло. I live in the best country on the world. Живея в най-добрата държава в целия свят. And I live in the country of revival. И аз живея в държавата, в която ще има съживление. Just few weeks ago, one Slovenian pastor, Преди няколко седмици един пастор от Словения he told me that Serbia is the cemetery for the missionaries. Burial place. а, Cemetery. той ми каза, че той словашки пастор ми каза, че Словения. Словенски, извиняйте. Пастор ми каза, че Сърбия била като гробището за мисионерите. I told him, no, I don't believe it. И аз му казвам, не, аз това не го вярвам. You know, we believe it in success, Ние вярваме в успех, in breakthrough, в пробив. for expanding the gospel Ние forward. вярваме в разширяване и разпространяване на благата вест. No, but it's starting with you and me. Но това нещо започва с вас и с мене. The people who will make the right decisions. Ние сме хората, които трябва да вземем правилни решения They will start doing right things и да започнем да правим правилните неща, according to the word of God. според Божието Слово. It's not about it how much we hold. Няма значение колко държиме. You know, the lady in the Bible, В Библията има една жена, she gave 2 dinars. която даде само 2 монети. The Jesus told she give it more. И се казва, Исус казва, че тя даде повече. We don't have exact number how much they give. Сега, ние No, the rest guys. ние не знаем колко пари дадаха останалите там. Maybe Даваха. some they give 1,000 euro, even Някои more. от We тях don't може да know. дали 1000 евро, може да дали повече, не знаем. But the Bible tells us she give it everything. Но Библията казва, че тя даде всичко. You know, God is not asking for you, don't give what you don't have it. Сега, Бог и Библията не ви казват да дадете това, което нямате. You know, start where you are. Започнете от мястото, на което сте. You know, my tithing some years ago was different than it is now. Сега, преди години, аз се давал десятък по друг начин, отколкото сега. You know, and my prayer was, И тогава се молих така: Lord, please reveal somebody that somebody will invite me for lunch. Господи, моля те се, откри на някой да ме покани за обяд. And I was watching to the butcher shop. И минавах и през месарницата. Oh, nice sausages И there. някакви хубави такива кремерси. One day I will try it. Един ден може да пробвам някой кремерс. You know, but me and my family, my wife, we make decision Обаче аз и съпругата ми, ние сме взели решение, that we will change this. че тогава взехме решение това нещо да се You промени. know, one Christmas, И един път на Рождество, I was talking to my family, to my kids. се By the бяхме way, събрали, I have 2 boys, и аз имам 2 момчета и аз им говорих на децата. Patrick and David. Те се казват Патрик и Дейвид. So we was doing research what they would like for Christmas. И ние така се опитвахме да разберем какъв подарък ще искат те да за And Рождество. we was discussing, И си говорихме с тях. you know, and they surprised me И те много ме изненадаха. that, И казаха: тате, of course, we understood
Ама разбира се, че ние знаем, if God will bless us that you can buy this. че всъщност ти можеш да ни го купиш това, ако Бог ни благослови. My kids clearly understood these principes. Вижте, моите деца много ясно бяха разбрали този принцип. One day they come to me, Един ден дойдоха при мен they got some money from grandmama. и баба им беше дала някакви пари там. It was like 5 euros or something like this. 10 лева или нещо такова им дала. 5. 5 euros is 10 leva. Leva, not, Баба им беше дала 10 лева, нещо такова на децата. and they was asking me how we can give the tithe. И децата идват и ме питат как да си дадем десятъка. We never told to our kids give the tithe. Да ви кажа, аз никога не съм But they получавал are seeing what we are doing. Но те виждат това, което ние правим. Now this principle I saw from my grandma. И вижте този принцип за десятъка, аз съм го видяла от моята баба. Just grandpa was working. Когато дядо ми работеше He was getting salary. и той получаваше заплата, My mom and his 3 kids, майка ми всъщност бяха 3 деца we was living in their house и живяхме всички заедно в една къща. from when I was 5. И от 5 годишната ми възраст, And I remember my grandmama all the time was giving. и аз помня, че баба ми винаги е давала и даваше. And I never hear my grandmama И никога не съм чул баба ми that she was murmuring. да се оплаква. And she was telling kids, we have more than enough. И тя винаги е казвала, деца, ние имаме повече от достатъчно. God is supplying for us everything what we need. Бог ни снабдява всяка една нужда, която имаме. All the time we had food on our table. И винаги имаме храна на масата ни. In 1980s, През 80-те години there was big crisis in Poland. в Полша имаше голяма And криза. because my family, my roots are in Poland, И аз съм от полско потекло. many of her brothers and sisters was coming to us. И много от Her grandmamas. много от братята и сестрите на баба ми идваха от Полша, идваха да се преместват да живеят при нас. She was even helping them. И тя им помагаше на тях. And like grandchild, И аз като I внук, saw this. аз видях как дава баба ми. So for me become natural. За мен стана естествено, Because I see it. защото аз го You видях know, in това. communism days, Това беше по времето на in комунизма. communism days, По времето на комунизма. God was care for us. Бог се грижеше за The нас. prorok Elijah, Пророка Илия, when he was in the desert, когато беше в пустинята, where was the spring of the river. където беше изворът на реката. Who knows this story? Колко от вас знаете за какво говоря? Which birds was bringing the Сега, meat? как се хранеше пророк Илия? Which birds? Which kind of birds? Сещате ли се, че имаше гарвани, които му... I don't know. I don't know English expression for these birds, but these birds, vrana, they are eating meat. Тези гарвани или врани, всъщност те ядат месо. They live from meat. Те живеят от месо. You know, and God supply from him each day. Но всеки ден Бог му пращаше гарвани. If we decide to live according to his principles. Ако ние решиме да No, живеем според него. On first session we was listening. The word of God is power. Преди малко в първата сесия Тим ви каза за това, че Божието Слово има сила в себе си. The Romans 12, 1, 2. Римляни, 12 глава, 1 и 2 стих. There is written, renew your Се mind. казва, обновявайте ума си. I like the Czech translation, Czech Republic. Много ми харесва превода на чешки език. There is the hard disk, jak powiesz, formatuj. Се казва, ксено да си форматираме хард диска. Yeah, like formatting your mind like a hard Да disk. си преформатираш мозъка, както се преформатира хард диск, не знаете на компютрите. To Да се преинсталира и да се преформатира. to change the way of your Това thinking. означава да промениш изцяло начина си на мислене. Because the way how you are thinking Защото начина по който мислиш it has influence on this how you speaking. ще повлияе на начина по който говориш. And your thinking and your speaking, И чрез мисленето и говоренето it has ти, direct influence. това оказва директно влияние How are you dealing? върху начина по който ти реагираш и действаш. And with your thinking, speaking and dealing, И твоето мислене, говорене и действие, you are making your future. по този начин изграждаш бъдещето си. You know, many times I saw it. Много пъти съм го виждал това. I have to give my tithes. Трябва да си дам десятъка. Again, Пак ли pocket тук for money. дарение? Okay, I will give. Добре, ще дам.
Oh, pastor is just asking money from us. Пастор само пари иска от нас. Again, the church bill. Пак ли тази сметка на църквата? Another la 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 la. И така само мърморим. And after they're asking, why I'm not blessed? После това си ме питат, що не съм благословен? You know, when you plowed, you sow, but also you must be careful that will not allow that these birds, Havrani, will not come and will not Ние eat. можем даореме, можем да съдиме семето, но има нещо друго. Трябва много да внимаваме птиците да не дойдат и да изкълват семето. No, if we will doing the right things according to the Bible principles, Ако правим правилните неща според Божиите принципи, the Bible tells us God will punish or God will stop. там, тук се казваше че Бог е този, който ще спре и ще смъмри Скакалци. поглъщателя. Скакалци. Yeah, he will stop them. Той ще ги спре, той ще ги смъмри. That they will not come and eat your harvest. Дяволът няма да може да дойде You know, и да ти изяде жетвата. Everything is very connected. Всичко е много взаимосвързано. It's not just money, Не става просто само за пари. but first of all, the Word of God. На първо място е Божието Слово. You know, and it's the way how you are living. И е начинът ви на живот. And it should become your lifestyle. И даването трябва да бъде ваш начин на живот. I don't know how much time we have. I will close this one story from my church. И ще завърша с една история от църквата ми. I have a very nice gypsy couple in my church. Има в моята църква в Сърбия имаме едно много хубавичко циганско семейство. And I remember when the couple came, they received Jesus. И когато те дойдоха да приемат Исус, Just few days after, the gypsy guy came to me. И няколко дни след като приеха Исус, дойде мъжа. His name is Stanisha. Той се казва Станиша. Oh, pastor! Оле, пасторе! I lose my job! Загубих работа! Help me! Помогни ми! I told him, I'm sorry. И аз му викам, какво сега съжалявам? I'm not giving the work. Аз да не съм някакъв работодател. Maybe in summer I can ask you come and help me with Може something. в лятото, нали, ако имам някаква работа, да те викна да ми помагаш. It was January, Обаче тогава беше през януари месец. you know? And I told him, but do you know what? We can pray together. Обаче аз му казах така, знаеш ли какво? Ние може да се помолим заедно. And I believe that in short time, И аз вярвам, че много скоро you know, you will have to choose 3 to 4 jobs. Ти ще трябва да избираш между 3-4 работи. So we prayed. Молихме се заедно. I think in 10 days or 2 weeks maximally. След може би 10 дни, 2 седмици някъде. He was driving bicycle like crazy, come to see me. Той се качи на колелото си и направо караше колелото като луд, искаше да дойде при мен и да ме види. From the gate he was shouting, Pastor, И Pastor! още от портата отвънка от улицата почна да крещи, Пасторе, Пасторе! Where is the fire? И аз What's викам, happened? къде се е запалило нещо, къде е пожара, какво стана? I got the jobs! И той вика, намерих си работа! I have 4 jobs! 4 работи ми предложиха! Which one do I choose? Коя да избера сега? I said, which one would you like? И аз му викам, ами на тебе коя ще харесва най-много? I want to get to my previous job. I want to go to my previous. И той вика така, искам да се върна на старата ми работа. So I thought, choose this one. И аз му викам, добре, избери си нея. The company, Тази фирма, they kick out 100 people. те бяха съкратили 100 човека. In 2 weeks, they took back 2 people. След 2 седмици наеха обратно на работа 2 човека. One of them, my gypsy guy. Един от тези двама беше моят цигански приятел. The gypsy guy. Той беше циганин. The early days when he received Jesus, В деня, когато той прие Исус, I asked him, аз тогава го попитах. how do you see yourself? Как се виждаш? Oh, pastor, I'm so poor. Оле, пастор, аз съм толкова беден. The life is bad. Животът е много тежък. Salary is so small. Заплатата е много малка. Just blah, 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 blah. Само се оплаква. Marmalings, bad things. Постоянно се оплаква, скъпо, всичко. Just 2 or 3 weeks, he was sitting in my house. Той беше в къщи след 2-3 седмици. I give him the same question. Му зададах същия въпрос от няколко седмици. And he told me, Pastor, И той вика, пасторе, I'm the prosper man. аз съм човек, който успява. I have where to live. Аз имам къде да живея. I have good wife. Имам добра съпруга. I have good kid. Имам добро дете. I have what to eat. Имам какво да ям. And I have to job. И отгоре всичко имам и работа. No, his job Неговата работа is not the best paid.
Да ви кажа, не е високо платена работа. The company treat him very, very bad. Защото фирмата се отнася към него много зле. In summer, 14 to 16 hours working for building company. През лятото той работи за строителна фирма. Строител е. През лятото работят към между 14 и 16 часа на ден. In summer, they are working Saturdays. През лятото работят и събота. Many times also Sundays. И много пъти работят и в неделя. Almost many times directly from the work he comes to the church because we have evening meetings. И понеже нашата служба е в неделя вечерта, много често той директно от работа идва на църква. And when it's the biggest work, the top salary, и най-високите заплати. he has like 250 euro. И всъщност той, понеже явно работи на надница, най-високата му заплата, най-голямата му заплата за един месец е 500 лева. Това е най-високата му, най-голямата заплата за един месец. No, before when he started renewing his mind, преди да започне да обновява ума си, I'm poor gypsy guy. и той говореше така, аз съм един беден циганин. You know, I cannot. Аз не мога. Poor me. Бедничкия, аз горя, аз. 2 or 3 years later, Но след няколко години, he see himself. той вече се вижда. I'm blessed man. Аз съм благословен мъж. I'm blessed man. Аз съм благословен мъж. You know, just gospel. Вижте, това е добрата вест. Allow the word of God. Позволете на Божието Слово. Deal according to the word of God. Действуйте според Божието Слово. Stay according to the word of God. Стойте върху Божието Слово. You know, and start the way how the God is challenging to do it. И вижте, действуйте според начина, по който Бог ви изпитва. I don't know how it's in your Bible, but in my Bible, Сега не знам какво пише във вашата Библия, обаче в моята Библия there is nothing written about Americans or I don't know which nations. нищо не пише за богатите американци. No, there's written about the kids of God, Всъщност тук пише за Божите деца, sons and daughters, синове и дъщери, kings and priests, priesthood. царе и царство свещенство. You know, we are sons of daughters. Ние сме синове и дъщери. You know, the best it will come. Най-доброто предстои. You know, and we will see the glory of God. И ние ще видим Божията слава. The gospel is for free, Евангелието е безплатно. but it's cost to bring the gospel. Струва пари да го занесем. And we will bring the gospel to our nations. И ние можем да занесем Евангелието. And в цялата we will win our nations for the God. Ние ще спечелим нашата нация за Бог. Amen. Амин. God bless you. Бог ви благослови.